Okay, good morning students. Welcome back to our class. This is our third class on the topic Introduction to Accounting. Today we are going to learn Generally Accepted Accounting Principle. As short, we will call it as GAAP. Generally Accepted Accounting Principles. So, these are the rules and guidelines used in preparing accounting reports are treated as generally accepted accounting principles. So there are certain rules and guidelines for the maintenance and making of accounting in all world. So collectively we call all these rules and guidelines together as GAAP. These are generally accepted accounting principle. Wherever you go, you can follow, you can see the GAAP. So there are certain principles and guidelines we already mentioned, and the following are they: accounting assumptions, accounting principles, and modifying principles. Modifying principles are supporting with the accounting principles, and last one, accounting standards. So four are there: accounting assumptions, accounting principles, modifying principles, and finally accounting standards. These four heads include in GAAP. First one is accounting assumptions or concepts. These accounting assumptions and concepts are basic four assumptions which we need to follow while we are preparing accounts. Accounting assumptions or concepts refer to certain necessary assumption or conditions on which the accounting system is based. Assumptions provide a foundation for the accounting process. So accounting assumption അല്ലെങ്കിൽ accounting concept എന്ന് പറയുന്നത് it is a base for accounting. നമ്മൾ accounting ചെയ്യുമ്പോൾ when we are doing accounts നമ്മൾ കുറച്ച് നാല് assumptions ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നാല് അസംഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അസംഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളുടെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്, ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓണർ ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റ് persons. They have their own legal entity. So business, owner both are separate legal entity. Business is separate entity from its owner, and owner is a separate entity apart from its business. Under this concept, it is assumed that business unit is distinct and completely separate from its owners. The business is treated as a unit or entity separate from the persons who own it. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഓണർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഓണർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓണറിൻ്റെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന തുക. പക്ഷേ ആ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മളൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് പഠിക്കും. ഓണറും ബിസിനസ്സും രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഓണർ ഒരു വ്യക്തി, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് എ ലയബിലിറ്റി. ഈ ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മളൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട്, ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാരണം ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓണറിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന തുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓണറിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം? ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഓണറിന് തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ആസ് എ റിവാർഡ് ബിസിനസ് ഈസ് ഗിവിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദി ഓണർ. ലാഭമാണ് തിരിച്ച് ഓണറിന് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്, business
and owner. Both are separate persons. രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. They have their own legal entity. ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആവും. അതുപോലെ പേഴ്സൺ മറ്റൊരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് our first accounting entity concept. The second one is money measurement concept. We already studied accounting definition. In that definition, we mentioned that all the business transactions which have monetary value or which can be recorded in financial terms only will be considered in accounts. നമ്മളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മണി മെഷർമെൻറ്റ് ടേമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെ മോണിറ്ററി വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ബിസിനസ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി എക്സ്പ്രഷൻ. As per this concept, transactions that can be measured in terms of money only are recorded in the books of accounts. So the point to be noted is that transactions that can be measured in monetary terms only are recorded in the books of accounts. This helps to record different kinds of economic activities on a uniform basis. So all the economic activities and all the business transactions are converted into the form of money. Then only it will be recorded in books of accounts. So the third one is going concern concept. As per this concept, the business unit is assumed to have an indefinite life. So the life of business is going on. We can't predict the end of a business. It is not possible to predict the end of the business. It is deemed that there is no intention or necessity to wind up the business activity in the immediate future. Hence, the firm is treated as a continuing one for long. So, according to going concern concept, the life of a business is going on. Whatever happens, partners may change, employees may change, years may pass, but it will not affect the entity of a company. The life of business is going on. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ബിസിനസ്, ഏത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും സിൻസ് 1875 അല്ലെ സിൻസ് 1925 അങ്ങനെ ഇയർ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂയിങ് വൺ ഫോർ ലോങ്. ഒരു ബിസിനസ്സും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ അത്രയും നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ധീരുഭായ് അംബാനി. അദ്ദേഹം ഇപ്പം നിലവിലില്ല, ഹി പാസ്ഡ് അവേ. ബട്ട് ടിൽ നൗ ഓൾസോ ദ കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് അല്ലേ. കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരുഭായ് അംബാനി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണർ മരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ മാറിപ്പോയാലും പാർട്ട്ണർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും എംപ്ലോയീസ് മാറിയാലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും ബിസിനസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വരെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് assumption is accounting period. The period of interval for which the account is kept for ascertaining the result of business during the period is called accounting period. So usually a period of 365 days or 52 weeks is considered as an accounting period. It is a fair interval. 365 days അല്ലെങ്കിൽ 52 weeks ആണ് fair interval ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 365 ദിവസം അല്ലെ 52 ആഴ്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫെയർ ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എടുത്തേക്കുന്ന എന്നതിനാ which the account is kept for ascertaining the result of business during the period. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെയാണ് നമ്മൾ
ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 365 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ഈ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. 365 ദിവസം 365 ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ ഫ്രം and to will be decided by the company only. Few may select April 1st of this year to March 31st of next year as an accounting period, or few may select Jan 1st of this year and till December 31st of the same year. That is according to the discretion of the company. So these are the 4 accounting assumptions: accounting entity concept, then money measurement concept, third one is going concern concept, and last one is accounting period. These are the 4 basic assumptions or concept of accounting. Next we are moving to accounting conventions or principles. There are 6 conventions. First one is dual aspect concept. This is the basic principle of accounting. This is also known as accounting equivalence concept. According to this concept, each and every transaction has 2 aspects. One is receiving aspect and another one is giving aspect. For every debit there is a corresponding credit. You are not fully, few of you are not aware of what is debit and credit. In the next class you will get what is debit and credit. In this class you just make aware that there is a dual aspect for every business transaction. One is receiving aspect and another one is giving aspect. അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ബാക്കി ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഏത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിൽ ഒരെണ്ണം റിസീവിങ്ങും മറ്റൊന്ന് ഗിവിങ്ങും ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ വർത്ത് ₹2,000. A company has purchased a furniture worth ₹2,000. In this transaction, furniture purchased for ₹2,000. In this transaction, which one is receiving aspect? We bought or we purchased a furniture. So furniture is the receiving aspect. നമ്മൾ ഏത് റിസീവ് ചെയ്തേ? ഫർണിച്ചർ റിസീവ് ചെയ്തു. So that is receiving aspect. And what we have given in return of furniture, we paid ₹2,000 cash. So cash is giving aspect. നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഫർണിച്ചർ മേടിക്കുക ചെയ്തേ. സോ ഫർണിച്ചർ ഈസ് റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈസ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഇതുപോലെ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിനകത്തൊരു റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡെബിറ്റും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റും ആയിരിക്കും. അത് വരും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. The second convention is that verifiability and objectivity principle. According to this principle, every amount or each amount which have recorded in accounts should have a supporting document. That means this principle states that the accounting data provided in the books of accounts should be verifiable and dependable. The figures exhibited in the financial statements should have supportive evidences such as bills, vouchers, etc., which is also known as source documents. അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ജേർണലിലോ ലെഡ്ജറിലോ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫോർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് എവറി എമൗണ്ട് വിച്ച് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഷുഡ് ഹാവ് എ supporting document. For example, we purchased a furniture. When we are purchasing a furniture, definitely we will get a bill, right? So the bill or receipt given
by the supplier is an evidence. It is a supporting document. അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കൊടുത്തു, പെയ്ഡ് സാലറി ടു ദി എംപ്ലോയി. അങ്ങനെ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്നാ ഉള്ളത്? സാലറി സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും അതിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് എവിഡൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈതർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബിൽ ഓർ വൗച്ചർ ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓർ പേയ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു റോളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മീൻസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെരിഫിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്. This principle requires that all transaction cost should be recorded at their acquisition cost. So, what is acquisition cost? That question may arise in your mind. Acquisition cost is the cost refers to the cost of purchasing the asset and expenses incurred in bringing the asset to the intended condition and location of use. അപ്പോൾ ഏത് ഐറ്റം ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? അറ്റ് ദ അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ്. അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ്, ഒരു വസ്തു മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലവായ തുക കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് പ്ലസ് in addition to the cost of purchase, few amount may spend on the installation charge or carrying cost. So cost of purchase plus the additional expenses is considered as acquisition cost. Suppose നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മെഷീനറി, ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ് ഇൻ സൈസ്, വളരെ വലുപ്പമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാക്ടറി, നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനി കോട്ടയത്താണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് മെഷീനറി ഫ്രം കൊച്ചി ടു കോട്ടയം ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ദ മെഷീൻ ഇൻ അവർ ഫാക്ടറി. അപ്പം മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് പ്ലസ് അത് അവിടുന്ന് ലോഡ് ചെയ്യണം. ഹ്യൂജ് ഇൻ സൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, വല്ല ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിളിലേക്ക്, വലിയ ലോറി, കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ അത് കയറ്റി അവിടുന്ന് കോട്ടയത്ത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി അൺലോഡ് ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നോടം വരെ നമ്മൾ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ക്രെയിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്, അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. അടുത്തത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. Revenue, what is revenue? Revenue is the amount which a business earns through the day-to-day operation or earns from the sale of goods or service. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണോ, അതിൻ്റെ സെയിൽസിലൂടെ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന തുക, ആ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പം റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കണം. അതിനെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. വെൻ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി സെല്ലർ ടു ദി ബയർ. കച്ചവടക്കാരൻ, അതായത് സെല്ലറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ബയർ. ഓണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഓണർഷിപ്പ് ബയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. At what time revenue is recorded? Revenue is recorded when the owner of the good, ownership of goods or title of good is transferred from the seller to the buyer. Seller നിന്ന് ബയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും.
The fourth one is matching principle. As per this concept, only those expenses pertaining to the current accounting period must be matched against the revenue relating to the same period. It means that the income and expenses taken should be of the same period. നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. accounting period business results are measured എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 365 days എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നു, ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് then only we will get the accurate profit of the accounting period. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലേതും മാച്ച് ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട്. അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദി സിക്സ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് disclosure. This convention suggests that all accounting statements must be prepared honestly and must contain all relevant material information. It implies that the published financial statements must fully disclose the true and fair view of the state of affairs of the concern for a particular period or on a particular ഡേറ്റ്. നമ്മളൊരു പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് കറക്ഷൻസോ ചേഞ്ചസോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷനും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 6 എണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ ദീസ് 6 ആർ ദി accounting principles, and few modifying principles are there. The modifying principle which give due consideration to the users and which are used along with the general principles and basic principles and assumptions are termed as modifying principles. നമ്മൾ കുറച്ച് assumptions, concepts and accounting principles പഠിച്ചു. And these modifying principles are supporting those principle and assumption. നമ്മൾ പഠിച്ച അസംഷനെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജനറൽ ആൻഡ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതും ഒരു 6 എണ്ണമാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ആസ് പെർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ഷുഡ് ബി disclosed in financial statement. Financial statement means income statement and position statement. So all the material items, all the material transactions should be recorded in financial statement. So one question may arise at this time, what is material and what is immaterial? The company's accountant may decide which one is material and which one is immaterial. The materiality will be considered on the basis of the value or the amount included in a transaction. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന തുക വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻമെറ്റീരിയൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്പനി ഹാസ് പർച്ചേസ്ഡ് എ പെൻ വർത്ത് ₹10. This is immaterial for the financial statement because financial statementil നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വലിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇടപാടുകളും വലിയ തുകയൊക്കെയാണ്. ഈ 10 രൂപയുടെ പേന പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ പെറ്റി ക്യാഷ് ഡീലിങ്സ് ആണ്. പെറ്റി ബുക്സിനകത്തെ അത് പെറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് വലിയ തുക വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. Our item should be considered as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investors. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിൻ്റെ തുകയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ്
consistency. According to this principle, the company should maintain same rules, same methods in a constant way. The same methods, practices and policies should be followed from one period to another to make the financial statement comparable. തൊട്ടു മുന്നത്തെ അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഡിപ്രിസിയേഷന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്, മറ്റൊന്ന് ഡിമിനിഷിങ് മെത്തേഡ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡിൽ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫർണിച്ചറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ നിന്ന് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഡിമിനിഷിങ് മെത്തേഡിൽ ഡിഫറെൻ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓരോ വർഷത്തെയും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതാത് വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വർഷം ഡിമിനിഷിങ് മെത്തേഡ്, അടുത്ത വർഷം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്, അങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കമ്പനി ഒരു പോളിസി അല്ലെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി കമ്പാരബിലിറ്റി. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ പല വർഷങ്ങളിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം ഓരോ മെത്തേഡ്, ഓരോ പോളിസി, ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് ആക്യുറേറ്റ് കമ്പാരബിൾ റിസൾട്ട്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസിക്കകത്ത് പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് prudence or conservatism. It means taking a gloomy view of a situation. Anticipate no profits but provide for all losses. ഈ prudence അല്ലെങ്കിൽ conservatism rule principle, modifying principle അനുസരിച്ച് ഒരു സേഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പനി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ പ്രൂഡൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ലാഭം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിലും ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളോ ട്രബിൾസ്, റിസ്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ബിസിനസ്സിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുള്ള കരുതൽ, എങ്ങാനും ലോസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും, അതിനുള്ള ഒരു കരുതൽ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് നോ പ്രോഫിറ്റ്സ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഓൾ ലോസസ്. എ സേഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫേമിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇൻവെന്ററി ഷുഡ് ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസോ അതിൽ ഏതാണോ കുറവ്, ലെസ് ഏതാണോ അതിൽ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെറ്റേഴ്സ് മീൻസ് പേഴ്സൺസ് ഹു ഓ ക്യാഷ് ടു ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡെറ്റേഴ്സ് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തികൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പൈസ തന്നില്ല എങ്കിൽ, കടം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പൈസ തരണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ടു ദി ഫേം, ബാഡ് ഡെറ്റ്. അപ്പം ഒരു വർഷം എത്ര പേര് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ തരാതെ വരുമെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ അതിനൊരു റിസർവ് സൂക്ഷിക്കുക. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കരുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൂഡൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ്. കൺസർവേറ്റിസം, അതായത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് നോ പ്രോഫിറ്റ്സ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഓൾ ലോസസ്. The fourth modifying principle is that timeliness. അതായത് it states that accounting information should be made available in time, അല്ലെങ്കിൽ on time എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറേ വെൽ വിഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മേ ബി കമ്പനി എംപ്ലോയീസ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, സപ്ലയേഴ്സ്, ഗവൺമെന്റ്, ബാങ്കേഴ്സ്, ആര് വേണേലും ആവാം, കസ്റ്റമേഴ്സ് ആര് വേണേലും ആവാം. അപ്പം അവർക്ക് അല്ലെ ടോപ്പ് ലെവൽ അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇൻ ടൈമിൽ കൊടുത്തെങ്കിലേ വെൽ വിഷേഴ്സിന് ഇതും കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ബിലേറ്റഡ്ലി വിൽ നോട്ട് സെർവ് എനി പർപ്പസ്. അപ്പം ബിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഉപകാരം ഇല്ല. It is useless only. So financial statement should be prepared in time. Belated preparation of financial statement is ultimate useless only. The fifth one is substance over form and legality. This principle states that transactions and financial events are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely in the legal form. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ആൻഡ് ലീഗാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഈ ബിസിനസ് അനുസരിച്ച്, ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ കേസിലും ലീഗാലിറ്റി, നിയമവശങ്ങളും ലീഗാലിറ്റിയും മാത്രം നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ സബ്സ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പം റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? റവന്യൂ ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ ഇൻകം ഈസ് ടേംഡ് ആസ് റവന്യൂ. റവന്യൂ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ത്രൂ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ ദ ടൈറ്റിൽ, വെൻ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി സെല്ലർ ടു ദി ബയ്യർ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയ്യറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ഓണർഷിപ്പ്, വസ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ആ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ഓഫ് ലീഗാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ലീഗൽ വശങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് വസ്തുക്കൾ ഹയർ പർച്ചേസ് അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ റവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടന്നതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്, ടോക്കൺ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഐറ്റം അസറ്റ് എന്താണോ ആ അസറ്റ് ബയ്യർ കൊണ്ടുപോകും ഉപയോഗിക്കാൻ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ സെയിലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴേ ഇത് സെയിലായിട്ടല്ലേ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? when the last installment amount is paid by buyer to the seller. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ ഫോം അല്ല നോക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്റ്റൻസും എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. And last one is variation in accounting practices. So we mentioned GAAP is the rules and guidelines എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? Certain industries may deviate from GAAP because of the peculiarity of its operation and practices. ചില ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനിക്കാർ few may deviate from GAAP principle. Generally accepted accounting principle ആണ് GAAP. പക്ഷെ ചിലർ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഏത് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്? ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് അണ്ടർ ദി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻ ദെയർ ആക്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട്, ഇൻ ദെയർ ഓൺ ആക്ട് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബി ഫോളോഡ്. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് പറയുന്നത്. സോ മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് 6 ഉണ്ട്, 6 പറഞ്ഞത്. ഇനി ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്, ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ദെൻ മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. To achieve the objective of comparability of financial statement, there should be standardized accounting principles and practices. Hence, accounting standards are formulated to maintain uniformity in accounting throughout the world to make it
മീനിങ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ അല്ലെ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ കമ്പാരബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിനെയും പ്രാക്ടീസസിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്സ് ഫ്രം അക്കൗണ്ടിങ് ഫീൽഡ്. ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ഫീൽഡിലെ എക്സ്പേർട്സുകൾ പല എക്സ്പേർട്സ് ചേർന്നാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കമ്പനീസ് ഷുഡ് ഫോളോ ദീസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് it is a definition of accounting standard. According to T.P. Ghosh, accounting standards are policy documents issued by the recognized expert accounting body relating to various aspects of measurement, treatment and disclosure of accounting transactions and events. Accounting transactions events എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പേർട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ട്, റിവൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പേർട്സ്. The next one is benefits, objectives or importance of accounting standards. First benefit ആയിട്ട് പറയുന്നത് elimination of variations in accounting treatment. പല അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആവശ്യത്തിന്, അതായത് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് comparison, comparability of financial statement. An accounting standard helps us to compare the financial statement in worldwide. Fourth one is helps to increase the confidence of investors. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പേർട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. കമ്പനി ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് standards benefits. So with this section we are winding up the theory introduction in accounting. In next class you will get journal, ledger and trial balance with the preparation. So we can wind up the class now. Thank you.